ثم إذا شاء ثم إذا شاء أنشره أنشره كلا لما كلا لما يقض ما يقدم أمره أمره فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان إلى طعامه إلى طعامه أنا صببنا أن صببنا الماء صبا الماء صبا ثم شققنا ثم شققنا الأرض شقا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا عنبا وقضبا وقضبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق وحدائق غلبا غلبا وفاكهة وفاكهة وأبا وأبا ثم اوکے اب میں سن لیتی ہوں پہلے اس کو پھر اس کے بعد آپ لوگ آگے کا لیسن کر لیتے. اوکے فاطمہ آپ شروع کیجیے بیٹا پہلے، اس کے بعد عائشہ آپ پڑھیے، پھر ہنا آپ پڑھیے. ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. ویری گڈ. اوکے عائشہ بیٹا آپ پڑھیے. ثم إذا شاء أنشره كلا أما ما أمره فلينظر الإنسان
طعام إنا سببنا الماء صبا صبا أو صبا ثم سققنا الأرض سقا شقا سقا فأنبينا فأنبتنا فأنبتنا فيها في حبا حبا وإذا وعنبا وعنبا وقصبا وزيتون ونخلا ونخلا هذا وحدائق حدائق كلها وفاكهة وأبا. very good. Okay. هنا आप पढ़िए. سورة عبس مكية بسم الله الرحمن الرحيم. فاصل. ثم إذا شاء شرح أنشر كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. Okay, good. Next lesson कर लेते हैं. متاعا لكم को आधे घंटे में हो जाएगा, उसको बोल दे. ولأنعامكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت
فإذا جاءت الصاخة الصاخة فإذا جاءت فإذا جاءت الصاخة الصاخة يوم يفر يوم يفر المرء المرء من أخيه من أخيه من أخيه وأمه وأمه وأبيه وأبيه وصاحبته صاحبته وبنيه وبنيه لكل امرئ بكل منهم منهم يومئذ يومئذ شأن يغنيه شأن يغنيه شأن يغنيه شأن يغنيه وجوه وجوه يومئذ يومئذ مسفرة مسفرة ضاحكة ضاحكة مستبشرة مستبشرة ووجوه ووجوه يومئذ يومئذ عليها عليها غبرة غبرة ووجوه ووجوه يومئذ يومئذ عليها عليها غبرة غبرة ترهقها قترة قترة أولئك أولئك هم هم الكفرة الكفرة فجرة فجرة كفرة كفرة الفجرة. فجرة ओके सो इसको लेसन को मार्क कर लीजिए 32 आयत से लेके 42 आयत तक और रिवीजन है 1 से लेकर 31 तक 1 से 31 तक रिवीजन है पूरी सूरा कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने पूरी सूरा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि अब आपके इस पारी की 2 सूरा रह गई हैं इस 2 सूरा में तो नहीं लेकिन इस 2 सूरा के बाद से जब जब सूरा कंप्लीट होगी मैं पहले टेस्ट लूंगी सूरा का फिर हम दूसरी सूरा पे जाएंगे ठीक है ले लिया स्क्रीनशॉट मैंने तो ले ली सबने ले लिया फातिमा आयशा ले लिया हाँ यस हाँ ओके तो हम इसको स्टॉप कर देते हैं ओके अब थोड़ा सा हम पहले शब कदर के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है थर्सडे क्लास के हवाले से अच्छा अब आप लोगों को पता है ये सारी रातें जो है वो ताक रातें हैं ठीक है मैंने आपको बताया था शब कदर जो है वो आखिरी 10 रातों में हमें ढूंढनी होती है आखिरी 10 रातों में जो 5 रातें होती हैं जो ताक रातें होती हैं ऑड नाइट्स होती हैं 21, 23, 25, 27 और 29 ठीक है ये ताक रातें हैं
اور ان طاق راتوں میں ہمیں شب قدر کو ڈھونڈنا ہوتا ہے. شب قدر کو ڈھونڈنے کا کیا مطلب ہے؟ مغرب کے بعد سے لے کے فجر تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم وہ ٹائم عبادت میں گزاریں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزارے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم ایسا کریں گے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے ان راتوں کو گزاریں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 1000 مہینوں سے بہتر اجر عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے، اب اس کے ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک سورہ بھی نازل کی ہے. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ. جس کو سورہ قدر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے دعائیں وغیرہ سب یاد کر لی تھی رمضان کی. سورہ قدر میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم پڑھیں گے، لیکن ہم رمضان سے شب قدر کے دنوں میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو آج اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. یہ آپ کا جو 30th پارہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اسی کے اندر ہی ہے سورہ قدر. اوکے، چھوٹی سی سورہ ہے، شب قدر کے بارے میں ہی ہے. شب قدر کو انگلش میں پاور آف نائٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پاور آف نائٹ. شب قدر ایکچولی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس کا ذکر قرآن کے اندر فرما رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. کیا تمہیں معلوم ہے؟ نہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا تھا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کی اہمیت کہ شب قدر اتنی امپورنٹ ہے کہ پورے سال کی راتوں میں سے ہم نے کس کو چنا؟ شب قدر کی رات کو چنا، کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. یعنی قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوح محفوظ سے لے کر اترتے تھے تھوڑا تھوڑا کر کے. شب قدر والے دن وہ کمپلیٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے، نائٹ آف پاور یعنی لیلۃ القدر والے دن. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک اہمیت تو میں نے آپ کو بتا دی کہ لیلۃ القدر جو ہے اس میں نے قرآن کو نازل کیا تھا. صحیح ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے ہیں کیا تم کو پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ میں تو بتا رہا ہوں کہ میں نے قرآن نازل کیا تھا، لیکن کیا تم کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، ڈو یو نو what is night of power، کیا تم کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سوال کا خود ہی جواب آگے دے رہے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ جو لیلۃ القدر ہے نا، قدر کی جو رات ہے جو رمضان میں آتی ہے، رمضان کی تاخراتوں میں آتی ہے، خیر من الف شہر، بہت خیر ہے اس کے اندر، بہت بہتر ہے. الف شہر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر آپ کسی رات کو عبادت کرتے ہیں تو آپ کو ایک رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر آپ شب قدر کی رات کو عبادت کرتے ہیں، اگر آپ کو شب قدر مل جاتی ہے اور آپ شب قدر کی رات کو عبادت کرتے ہیں، تو آپ کو میں ایک رات عبادت کرنے پر 1000 راتیں عبادت کرنے کا ثواب دوں گا. اتنی پسند ہے مجھے، اتنی میرے لیے محبوب ہے، اتنی مجھے عزیز ہے یہ شب قدر کی رات. اتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے یہ رات کہ آپ ایک دن اس میں عبادت کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو 1000 راتیں عبادت کرنے کا ثواب دیں گے. اب 1000 راتیں عبادت کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جو پہلے کے لوگ تھے ان کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوتی تھیں، 950 سال، 1000 سال. جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں نے 950 سال لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. یعنی اب ہمارے زمانے میں، ہمارے ٹائم میں تو ایجز کم ہے نا، کسی کی 60، کسی کی 70، کسی کی 80، کسی کی 90، کسی کی 100. لیکن پہلے کے زمانے میں بہت لمبی لمبی ایج ہوتی تھی، تو ظاہر ہے انہوں نے عبادت بھی بہت کی ہوگی. 900 سال اگر وہ زندہ تھے تو 900 سال عبادت بھی تو کی ہوگی نا. اب وہ اپنی 900 سال کی عبادت لے کے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور ہم اپنی 60 ایئرس کی عبادت لے کے جائیں گے تو کن کی زیادہ ہوگی؟ مجھے بتائیں کس کی زیادہ ہوگی؟ کس کی زیادہ ہوگی عبادت؟ انمیوٹ کرے مائک، مجھے بتائیں. ہنا، فاطمہ، عائشہ. قدر
किसकी इबादत ज्यादा होगी? जो जो 900 साल जिंदा थे उन्हों की ज्यादा होगी जब अल्लाह के पास शो करेंगे वो, या फिर जो 60-70 ईयर्स हमारे जैसे लोग हैं उनकी ज्यादा होगी? जिन्होंने 900 ईयर्स इबादत की उनकी ज्यादा होगी ना। ये 900। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सहाबा इकराम को बताई तो सहाबा इकराम ने कहा हमारी तो बहुत थोड़ी सी इबादत होगी, फिर हम जन्नत में कैसे जाएंगे? तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें खास रात अता की है जिसका नाम लैलतुल क़द्र है। अगर तुम इस रात में इबादत करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें हजारों महीने इबादत करने का सवाब अता कर देंगे। और जब वो हजारों महीने का सवाब तुम्हारे पास होगा हर साल का, तो कितना सारा हो जाएगा, कितने सारा अच्छे अमाल हो जाएंगे, उसको अल्लाह के सामने पेश कर देना, तो वो कम भी नहीं पड़ेंगे। ठीक है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया अपने कुरान में लैलतुल क़द्र के बारे में कि लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फी शहर, लैलतुल क़द्र तो बहुत बेहतर है हजारों महीने से। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे और बता रहे हैं जो हम अल्हम्दुलिल्लाह हदीस में भी पढ़ चुके हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु, उतरते हैं फरिश्ते, वर्रूहु, रूहुल अमीन यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम, फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से, अपने रब की इजाजत से, मिन कुल्ली अम्र, तमाम काम करने के लिए। अब ये जो तमाम मिन कुल्ली अम्र है, तमाम काम है, वो हम पढ़ चुके हैं ना, क्या काम करने के लिए आते हैं? किसको याद है क्या काम करने आते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम नीचे? किसको याद है क्या करने आते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम नीचे शब कदर की रात को? याद है? नहीं याद है? हाँ नहीं, कुछ तो जवाब दो। हाँ नहीं हिना, याद। नहीं याद? हिना आपको जी नहीं। याद है? मैंने हदीस जब सुनाई थी तो आपको बताया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम शब कदर के दिन फरिश्तों के साथ अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पे उतरते हैं, क्योंकि हम उन्हें देख नहीं सकते ना, क्योंकि इसलिए हमें वो नज़र नहीं आते। लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाकी सारे फरिश्तों के साथ नीचे उतरते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें हुक्म देते हैं कि जाओ और जाकर देखो कि ज़मीन के कौन कौन से हिस्से में कौन कौन शख्स अल्लाह को याद कर रहा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है ना वो लीडर है, मॉनिटर है वो बाकी तमाम फरिश्तों के, तो वो दूसरे तमाम फरिश्तों को कहते हैं कि एक एक घर में जाना है और वहां जाके जो लोग अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत करने में मसरूफ है, उनसे हाथ मिलाना है। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नीचे उतरते हैं आसमान से तो उनके पास एक हरे कलर का झंडा होता है। ठीक है, एक फ्लैग होता है, उस फ्लैग को वो खाने काबा के ऊपर लगाते हैं और फिर उसके बाद वो पूरे फरिश्तों के साथ पूरी दुनिया में जहां जहां लोग इबादत कर रहे हैं वहां वहां वो जाकर उनसे हाथ मिलाते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जो बाजू हैं, जो हाथ हैं, जो पर हैं, वो 100 हैं। हम देख नहीं सकते लेकिन हदीस में बताया गया है कि वो 100 हैं। और उसमें से 2 बाजू, 2 पर वो सिर्फ रमजान के दिनों में खोलते हैं। ठीक है। और जब वो रमजान के दिनों में उन्हें खोलते हैं तो पूरा आसमान भर जाता है, इतने बड़े उनके वो 2 बाजू हैं कि पूरा आसमान भर जाता है। तो सोचो उनके तो अल्लाह ने 100 बाजू बनाए, कितने बड़े वो होंगे। मगर ये कि वो उतरते हैं मगर हम उन्हें देख नहीं सकते। अब हमें बताया जा रहा है सूरा में तनज़्ज़लुल मलाइकतु, उतरते हैं फरिश्ते, वरूहु, और रूहुल अमीन, फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह उन्हें इजाज़त देते हैं कि जाओ नीचे जाओ, क्योंकि वो तो आसमानों पर ही होते हैं ना। लेकिन उस दिन अल्लाह शब कदर के दिन उन्हें हुक्म देते हैं कि तुम आज नीचे जाओ। मिन कुल्ल अम्र, नीचे जाके काम करो। क्या काम करो? सबसे हाथ मिलाओ, सबकी दुआओं पे आमीन कहो। फरिश्ते पूरी रात हम जो दुआ मांगते हैं उस पर आमीन कहते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, सलामती है, जाहिर है एंजल्स आए हुए हैं ना, फरिश्ते आए हुए हैं जमीन पे, सलामती कैसे नहीं होगी?
आमीन 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 आमीन, जो दुआ मांग रहा है उसकी दुआ पे फरिश्ते आमीन कह रहे, तो उस आदमी की दुआ कैसे कबूल नहीं होगी। सलामुन हिया हत्ता, सलामती है यहाँ तक के मतलइल फजर, फजर की अजान हो जाए। फजर की अजान तक वो ज़मीन पे घूमते फिरते हैं, लोगों से जो इबादत में मसरूफ़ है, अल्लाह को याद कर उनसे हाथ मिलाते हैं, उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। और ये सिलसिला कब तक चलता रहता है? रात से लेके सुबह फजर होने तक। ठीक है, ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें सूरा में बता दिया। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरा में बता रहे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो चीज़ ना हो? तो होगी लाजमी, हम देख नहीं सकते, अल्लाह ने हमारी आंखों में ये ताकत दी नहीं है कि हम फरिश्तों को देख सकें, फरिश्तों की आवाज़ों को सुन सकें, मगर उस रात फरिश्ते उतरते हैं। ठीक है, और फजर तक वो फरिश्ते अल्लाह की बंदों से हाथ मिलाते हैं। ठीक है, और जब वो वापस जा रहे होते हैं तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सारे फरिश्ते सवाल करते हैं कि जिन जिन लोगों से हमने हाथ मिलाया और बाकी तमाम जो थे लोग, उनके साथ अल्लाह ने क्या मामला किया, क्या करेंगे अल्लाह उनके साथ? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह सबको माफ़ कर देंगे आज शब कदर के दिन, मगर 4 लोगों को माफ़ नहीं करेंगे। हमने पढ़ा था इससे पहले, किसी को याद है कौन 4 लोगों को अल्लाह माफ़ नहीं करते? एक, अल्लाह शराब पीने वाले को माफ़ नहीं करेंगे। अगर कोई शराब पीने का आदी है, उसने तौबा नहीं किया है और वो शराब पीता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला शब कदर की भी रात होगी तो उसको माफ़ नहीं करेंगे। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को बता रहे हैं कि 4 लोगों को अल्लाह माफ़ नहीं करेंगे, उनमें से बाकी सबको माफ़ कर देंगे, सिर्फ 4 को माफ़ नहीं करेंगे। उन 4 में एक शराब पीने वाला है, दूसरा अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करने वाला है। ठीक है, जो माँ बाप के साथ अच्छा नहीं है, अल्लाह उसको भी माफ़ नहीं करेंगे। तीसरा, जो लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म कर देता है, लड़ाई झगड़ा करता है, छोड़ देता है, अल्लाह उसको भी माफ़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपने आप को, अगर किसी से कोई नाराज़गी है तो उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उससे सॉरी कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला शब कदर की रात को की इबादतों को भी ज़ाया कर देते हैं। तो हमें इस चीज़ की बहुत फ़िक्र करनी चाहिए कि अगर हमसे कोई नाराज़ है, ख़ानदान में, दोस्तों में, मोहल्ले में, हमें चाहिए कि हम उससे माफ़ी मांग लें, बोल के माफ़ी मांग लें कि देखो आज शब कदर की रात है, तो ऐसा ना हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये बात पसंद ना आए कि मेरी तुमसे बातचीत नहीं है या मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तो तुम मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है शब कदर की रात में अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेना। ठीक है, और इसके अलावा आखिरी शख्स, चौथा शख्स कौन होता है? जो अपने दिल में कीना रखता है। कोई बात हो जाती है और कोई बात होने के बाद वो इंसान उसको भूलता नहीं है, 5 साल बाद, 5 महीने बाद, 5 दिन बाद भी वो अपने दिल में उसके लिए नफरत रखता है या अपने लिए दिल में बुग़्ज़ रखता है। वो सोचता है ओ तुमने फलां वक्त में मेरे साथ ऐसा किया था। यानी इसका मतलब है एक मुसलमान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि वो ऐसा नहीं होता। अगर कोई चीज़ किसी की गलत हो जाए तो उसको माफ़ करके भूल के आगे बढ़ जाता है, उसको याद नहीं करता उस चीज़ को कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, तुमने मेरे साथ ऐसा किया था। तो कीना नहीं रखता दिल में। अगर कोई शख्स कीना रखता है दिल में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला शब कदर की रात को उसको भी माफ़ नहीं करेंगे। तो हमें चाहिए कि हम पुरानी हुई बातों को भूल जाएं, माफ़ कर दे और आगे बढ़ जाएं। ठीक है, आप अपने साथ भी यही चाहेंगे कि अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ कर दे शब कदर की रात में, तो आप दूसरे के साथ भी चाहेंगे ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको भी माफ़ कर दे। तो आपका क्या काम है? अगर आपके साथ कभी कोई गलत करे, एक तो उसके साथ बातचीत बंद नहीं करनी है और दूसरा उस बात को भूल के आगे बढ़ जाना है, उसको याद नहीं करना है, ना उसको याद दिलाना है। कभी भी ना खुद याद करना है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, तुमने मेरे साथ फलां वक्त में ऐसा किया था, तुमने अच्छा नहीं किया था। हम कहते हैं ना, इस तरह से बातें करते हैं ना, तुमने अच्छा नहीं किया था, तुमने मेरे साथ ये किया था। अल्लाह को ये बहुत नापसंद है।
بہت ناپسند ہے اللہ کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کینہ رکھنے والے کو شب قدر میں معاف نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، تو ہمیں کینہ سے بچنا چاہیے. دل کے اندر کوئی باتیں جمع ہیں تو ان کو بھول جانا چاہیے. کسی سے بھی اگر کوئی ناراضگی ہے، کوئی بھی اگر بات ہے، ہمیں اس کو بھول جانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم دل میں کینہ رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھنا. اچھا، اب یہاں پہ ایک بات اور ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، اور وہ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ شب قدر اب ہمیں پتہ چل گیا کتنی امپورٹنٹ نائٹ ہے. ٹھیک ہے، کتنی امپورٹنٹ نائٹ ہے نا شب قدر، اب ہمیں پتہ چل گیا سورہ قدر پڑھ کے. اب کرنے کا کام کیا ہے شب قدر کے اندر؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو شب قدر مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 نائٹ آف 29. اوکے، آپ کو یہ پانچوں دن تھوڑا 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 اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے کہ ہم شب قدر میں عبادت کریں، کیونکہ ہمیں 1000 مہینے کا ثواب چاہیے. اور کتنی ناشکری کی بات ہے کہ فرشتے اترے ہوئے ہیں آسمان سے، پوری زمین بھر کے روح الامین اترے ہوئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے لیڈر ہے وہ اترے ہوئے ہیں نیچے، اور ہم سو رہے ہوں یا ہم ٹائم کو ضائع کر رہے ہوں. کیونکہ کتنی یہ ناقدری کی بات ہے نا. تو ہمیں بہت شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ رات عطا کی ہے، اور ہمیں اس رات کی قدر کرتے ہوئے اس کو بہترین طریقے سے گزارنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے 4 کام ہمیں کرنے چاہیے شب قدر کے اندر. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھ لیں گے، 4 کام جب شب قدر ملے تو کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قیام، رکوع اور سجود بہت پسند ہے. نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، جب سورہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قیام کرنا، کھڑی حالت نماز کی. اور رکوع جس میں ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اور سجدہ جس میں ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں. اللہ کو یہ 3 حالتیں مسلمان کی بہت پسند ہیں. اور پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں، جو فرشتے اگر رکوع کی حالت میں ہیں تو وہ رکوع ہی کر رہے ہیں، ان کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو سجدہ کر رہے ہیں وہ صرف سجدہ کرتے ہیں، ساری زندگی وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ رکوع نہیں کرتے، وہ قیام نہیں کرتے. اور جو قیام کر رہے ہیں وہ صرف قیام کر رہے ہیں. تو فرشتے بھی حسرت کرتے ہیں دیکھ کر کہ دیکھو اللہ نے صرف انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ رکوع بھی کرتا ہے، سجود بھی کرتا ہے اور قیام بھی کرتا ہے. ہمیں تو نہیں دی. ہم رکوع کرتے ہیں یا صرف رکوع کرتے ہیں، اگر قیام کرتے ہیں تو صرف قیام کرتے ہیں. مگر انسان یہ تینوں چیزیں کرتا ہے. کتنا خوش قسمت ہے انسان. اب اللہ کو پسند ہے یہ چیز کہ انسان جو ہے نا وہ قیام کرے، لمبی سورہ اس کے اندر پڑھے، یا اگر چھوٹی سورہ یاد ہے تو بار بار اس سورہ کو پڑھ کے اپنے رکعت کو لمبا کر لے. رکوع میں جائے تو لمبا رکوع کرے. اگر 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں تو 5 دفعہ پڑھے، 15 دفعہ پڑھے، 25 دفعہ پڑھے، جتنی ہمت ہو. اگر سجدے کے اندر آپ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، شب قدر کے دن آپ 20 دفعہ پڑھیں، 15 دفعہ پڑھیں، 25 دفعہ پڑھیں، اس کو لمبا کر دیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. سب سے پہلا کام کہ نماز پڑھنا شب قدر کی رات میں، لمبے لمبے سجدے، لمبے قیام، لمبے رکوع سجود. ٹھیک ہے، جب آپ کو لگے کہ نہیں میں بہت لمبی نماز اب نہیں پڑھ سکتا تو پھر آپ قرآن پڑھیں. ٹھیک ہے، اب تو آپ کا ماشاءاللہ سے 30واں پارہ ختم ہونے والا ہے، تو تھوڑا سا اپنا قرآن لے کے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر لیں. 4 پیج، 5 پیج، 1 پاؤ، 2 پاؤ، جتنا بھی ہو سکے قرآن کی تلاوت کرنا سب سے اول ذکر ہے. سب سے افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حرف کے اوپر نیکی رکھی ہے قرآن پڑھنے کی. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر میں 1 لفظ پڑھوں گا تو مجھے 1 نیکی ملے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اگر تم الف لام میم پڑھو گے تو الف پہ اللہ 10 نیکیاں دیں گے، لام پہ 10 اور میم پہ 10، یعنی ایک الف لام میم بولنے سے 30 ریوارڈز ملتے ہیں، 30 نیکیاں ملتی ہیں آپ کو. تو آپ سوچو جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کتنے سارے الفاظ آپ اپنے منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں، کتنی ساری نیکیاں آپ جمع کر رہے ہوتے ہیں نا. تو بہت افضل ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کیجئے نماز کے بعد. نماز جب آپ نے پڑھ لی تھوڑی، پھر اس کے بعد آپ نے قرآن کی تلاوت کی. قرآن کی تلاوت کے بعد تیسرا کام جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے تیسرا کلمہ،
सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह की तारीफ है ना इस कलमे के अंदर। अल्लाह को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है, तो अल्लाह की तारीफ तीसरे कलमे को पढ़ पढ़ के करना अल्लाह को बहुत पसंद है। ठीक है, जिक्र के अंदर तीसरा कलमा तस्बीह लेके बैठ के पढ़ लेना, एक तस्बीह, दो तस्बीह, तीन तस्बीह, जितना भी हो सके। ठीक है, तीसरा कलमा पढ़ना और दुआ जो आखिरी अशरे की हमने याद की थी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। इस दुआ की कसरत के साथ तस्बीहात पढ़ना, ठीक है, जिक्र करना इसका, ये भी बहुत अफजल है। और लास्ट ये कि सदका भी करना, ठीक है, इस रात में सदक़े को करना, सदका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सदका करना, आप सदका कीजिए इस रात में, लाजमी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत अजर को, सवाब को बढ़ा कर देते हैं। ठीक है, तो नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत कीजिए, ज़िक्र अस्कार कीजिए। ठीक है, ज़िक्र अस्कार कीजिए और सदका कीजिए इस रात को। ठीक है, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों का एहतमाम कीजिए। इंसान सोच रहा होता है कि वो क्या करे शब कदर की रात में। जब ये 3 काम आप कर लें, मैंने क्या कहा था 4 काम करने होते हैं ना, जब ये 3 काम आप कर लें, आपको लगे आप बहुत 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 थक गए, तो दुआएं मांगे, दुआएं मांगे। हिज़्बुल आज़म और मनाजात मकबूल ये 2 दुआओं की किताबें हैं। इसको आप अपने ऐप्स पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्यूटर पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, खोल सकते हैं, या बुक भी मिल जाती है बाजार से क्योंकि अगर हमें नहीं पता कि हमें क्या मांगना है दुआ में, तो उर्दू तर्जुमे के साथ ये दुआ की बुक मिलती है, हिज़्बुल आज़म और मनाजात मकबूल। इंशाल्लाह इस किताब के अंदर दुआएं लिखी हुई हैं, वो दुआएं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कुरान में सिखाई हैं, वो दुआएं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीसों में सिखाई हैं। तो इस दुआओं का बहुत ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। हिज़्बुल आज़म इंग्लिश तर्जुमे के साथ भी है, उर्दू तर्जुमे के साथ भी है मनाजात मकबूल इंग्लिश के साथ, उर्दू के साथ, दोनों के साथ मौजूद है। उसको डाउनलोड कीजिए, उसको बहुत ज़्यादा उसको समझ समझ के अल्लाह से मांगे, दुआओं का बहुत एहतमाम करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर उस दुआ को कबूल नहीं भी करते हैं, क़यामत के दिन उसका अजर ज़रूर देंगे हमें। तो हमारे पास इतना सारा अजर जमा होगा और हम कहेंगे अरे हम तो इतनी सारी दुआएं और मांग लेते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमें इतना सारा अजर मिलता। तो अगर हम अपने लिए मांगते हैं, अपने बच्चों के लिए मांगते हैं, अगर आप अपने एग्ज़ाम के लिए मांगते हैं, बहन भाइयों के लिए मांगते हैं, क़यामत के लिए मांगते हैं, कुछ भी मांगे, कुछ भी अल्लाह ने कहा आप मांगो, मैं उस पर आपको रिवॉर्ड दूंगा, अजर दूंगा। ठीक है, तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सिर्फ दुआ मांगने पे अजर दे रहे हैं, तो हमें तो कितनी लंबी लंबी दुआएं मांगनी चाहिए ना। तो रात का कुछ हिस्सा अल्लाह से दुआ मांगने के लिए भी रखना चाहिए। दुआ भी इबादत है, ठीक है, दुआ मांगना भी इबादत में ही आता है। तो दुआ मांगना तो कितना आसान काम है। तो बैठ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बहुत सारी दुआ मांगनी चाहिए शब कदर में। अगर कुरान पढ़ते पढ़ते थक गए, नमाज पढ़ते पढ़ते थक गए, तस्बीह पढ़ते पढ़ते थक गए, तो दुआएं मांगते चले जाए, दुआएं मांगते चले जाए अल्लाह से। ठीक है, यही 4 काम करते हुए अपनी शब कदर को गुजारना चाहिए। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह इसको कबूल मकबूल फरमाए और सदका करना भूलना नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह सदका ज़रूर कीजिए, अपने घर वालों की तरफ से, अपनी तरफ से और सबकी तरफ से इंशाल्लाह। ओके, तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को याद रखना है और इसका एहतमाम करना है। आखिरी की जो 10 रातें हैं, अब उसमें से 2 तो चली गई हैं, 8 ही बाकी हैं। ठीक है, तो उन 8 रातों में आप लोगों ने बहुत 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 ख्याल रखना है। अगर स्कूल है, अगर कोई ऐसा है, तो थोड़ी कम इबादत कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। अगर 1 घंटा इबादत करें तो उसमें 15 मिनट नमाज पढ़ें, 15 मिनट कुरान पढ़ें, 15 मिनट ज़िक्र पढ़ें, 15 मिनट दुआ मांगे। इस तरह से डिवाइड कर लिया। अगर आपने सोचा मैं 2 घंटे जागूंगी, मेरे पास 2 घंटे ही हैं, 2 घंटे बाद मुझे सोना है, तो 2 घंटे को भी इसी तरीके से डिवाइड करें कि उसके अंदर से आधा घंटा नमाज पढ़ें, आधा घंटा जो है वो कुरान पढ़ें, आधा घंटा जिक्र करें, तीसरा कलमा, और अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम, और फिर दुआ। अगर दुआ समझ नहीं आती क्या मांगनी चाहिए, तो हिज़्बुल आज़म और मनाजात मकबूल से मांगे। अगर पता है क्या मांगनी है, तो फिर तो मांगते चले जाएं अल्लाह से, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे अजर अता फरमाएंगे। ठीक है,
تو ہم اس کو انشاءاللہ یہاں تک رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مجھ کو اس کی تمام برکات اور انوارات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. آپ کی اور ہماری شب قدر کو قبول فرمائے اور ہمیں شب قدر کی پوری سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس کو یہاں تک رکھتے ہیں. ایک سیکنڈ. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحانک اللہم و بحمدک. سبحانک اللہم و بحمدک. نشہد ان لا الہ الا انت نشہد ان لا الہ الا انت. نستغفرک نستغفرک و نتوب الیک. ونتوب الیک. سبحان ربک سبحان ربک رب العزت رب العزت عما یصفون عما یصفون وسلام علی المرسلین وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے